خوش آمدید ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے نون میم راشد کی ایک خوبصورت نظم زندگی سے ڈرتے ہو کی تشریح کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ جائے۔ پہلا شعر ہے، پہلا بند ہے: زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ یہ نظم جو ہے نون میم راشد کی، جس میں وہ بہت خوبصورت طریقے سے زندگی سے مخاطب ہو کر بیان کر رہے ہیں۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے زندگی کو انسان سے ہم کلام یعنی کہ مخاطب کر کے دکھایا ہے، اور اس بند میں شاعر سوال کے انداز میں آدمی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم زندگی سے ڈرتے ہو۔ اگر زندگی سے ڈر رہے ہو تو زندگی کا کیسا ڈرنا ہے، کیونکہ زندگی تو تم میں بھی رواں دواں ہے اور زندگی مجھ میں بھی رواں دواں ہے۔ لیکن کیا تم آدمی سے ڈر رہے ہو؟ تو آدمی تم بھی ہو، آدمی تو میں بھی ہوں، تو پھر آدمی سے بھی کیسا ڈرنا ہے جو تم اس قدر ڈر رہے ہو؟ تم بھی تو ایک آدمی ہو اور میں بھی ایک آدمی ہوں۔ بنیادی طور پر اس نظم میں جو چیز نون میم راشد نے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کس قدر زندگی میں خوف کا شکار ہوتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کس طرح خوف زدہ ہوتا ہے، حالانکہ اس میں بھی وہی چیزیں رواں دواں ہوتی ہیں جو کہ دوسرے آدمی میں وہ دیکھ کے اور جو ہے وہ ایک ڈر کا شکار ہوتا ہے۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ آئے ہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ انکہی سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ اس بند میں شاعر نے آدمی کون ہے پر روشنی ڈالی ہے اور کہنا چاہا ہے کہ آدمی تو اللہ کی ایسی تخلیق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان اور بیان کی قدرت سے نوازا ہے، اور آدمی کی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان وہ اشرف المخلوقات میں شامل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سکھائی کہ جو کوئی اور مخلوق نہ جانتی تھی۔ اس کے جو ہے اہمیت اس قدر ہے کہ اس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبان اور بیان کی قدرت سے انسان کو نوازا ہے۔ تم ایک دوسرے سے مل کر غم، خوشی، دکھ اور ہر طرح کے جذبات کا اظہار کر سکتے ہو۔ یہ جو زندگی کے رنگ ہیں یہ سب تو اس آدمی کے ہی سنگ ہیں، پھر اس زندگی اور آدمی سے کیسا ڈرنا ہے؟ شاعر انسان کے دل میں چھپے اصل خوف کو آشکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا یہ ڈر آدمی یا زندگی سے نہیں ہے، بلکہ یہ ڈر تو ایک ان کہی بات کا ہے، اور وہ ان کہی گھڑی یقیناً تم موت سے خوف زدہ ہو، اور تمہارا اصل ڈر بھی موت ہے۔ تم اس گھڑی سے کیوں خوف کھا رہے ہو؟ تمہیں اس گھڑی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موت کا ایک دن جو ہے وہ مقرر ہے اور یہ آنی ہی آنی ہے، اور اس خوف میں تم اپنی باقی ساری زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ ابھی تمہیں موت سے خوف زدہ ہو کر اپنی زندگی کو مایوسی کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہینچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے راہ خداوندی۔ تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں،
हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की ज़ुबान बनकर। हाथ बोल उठते हैं सुबह की अजान बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। रोशनी से डरते हो। इस बंद में शायर कहता है कि तुम डरो मत। पहले भी तो नमूदो नुमाइश से पाक ज़िंदगी के अदवार गुज़रे हैं, जहाँ लोगों को परेशानियों का सामना भी था। उन लोगों का आज के लोगों के साथ मुकाबला नहीं है, मगर अब तुम कल के डर से खौफज़दा क्यों हो? तुम्हारे लबों ने आने वाले दिनों से खौफज़दा होकर हिलना क्यों बंद कर दिया है? अगर तुम्हारे लब हिलने से कासिर हैं, तो तुम्हारे हाथ तो जाग रहे हैं ना। तुम्हारे इन हाथों की हरकत तुम्हारी मंजिल का निशान बनकर सामने आ जाता है। तुम्हारे यही हाथ सुबह की अजान बनकर चारों सू फैल सकते हैं। रोशनी की जानब बढ़ने का तुम्हारे लिए यही एक ज़रिया है और तुम्हारी ज़िंदगी के लिए कामयाबी की दलील भी है। इसीलिए तुम इस रोशनी से डरते क्यों हो? ये तो रोशनी ऐसी रोशनी है कि जो तमाम अंधेरों को चाक कर देगी और सुबह की एक नई उम्मीद की किरण तुम्हें दिखाएगी। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। अज़दहामे इंसान से फरियाद की नौ आई, ज़ात की सदा आई। राह शौक़ में जैसे राह रो का खोल लपके, एक नया जुनून लपके। आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो। तो इसमें भी शायर यही, इस बंद में शायर कहता है कि शहर की फसीलों पर जो साया था, जो किसी परेशानी का, किसी अफरा तफरी का साया था, अब उससे वो पाक हो गया है और इस साए के हटते ही एक स्याह रात का एहतताम हो गया है और हर जानिब जो है वो खुशी की लहर दौड़ उठी है। ग़ुलामी का अंधेरा छटते छटते इतना हो गया है कि वो तमाम ही दूर हो गया है और हर सू खुशियों के दौर का आगाज़ हो गया है। वहाँ से एक नई आवाज़ की गूंज सुनाई दे रही है, खुशियों की गूंज सुनाई दे रही है। लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरे जो हैं वो एक खूबसूरत समा बांध रहे हैं। यहाँ के लोगों में ज़िंदगी की एक नई लहर दौड़ आई है। लेकिन इन सब के बावजूद तुम अभी भी डर रहे हो। तुम्हें अब भी किस चीज़ से डरने की ज़रूरत है? क्योंकि अब हम और तुम बाकी हैं, यानी कि ज़िंदगी के तमाम रंग आ गए हैं जो तुम्हारे अंदर भी हैं और मेरे अंदर भी हैं। तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं। तुम अभी से डरते हो, ये इसमें यही शायर बयान करने की कोशिश कर रहा है कि अब जो पीछे था, माजी था, जो अंधेरा था, जो महरूमियाँ थी, वो सब ख़त्म हो गई हैं। अब तो हर सू जो है वो एक अच्छे खूबसूरत रंग नज़र आ रहे हैं। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इस लम्हा मौजूद में देखो कि क्या हो रहा है। हर तरफ जो है वो महरूमी, ग़ुलामी का दौरा जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब एक ज़िंदगी ने नई रुख इख्तियार करने की कोशिश की है। ज़िंदगी ने एक नया रुख अपना लिया है। तो तुम अभी से ना डरो, बल्कि इस ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जियो और खुशियाँ तकसीम करो। अब तुम्हें किसी भी किस्म की बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तमाम जो दौर थे ग़ुलामी के, परेशानियों के, महरूमियों के, वो अब ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।